اس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں. اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے کس سے بات کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے؟ تمہاری، بولو نا، ماں کا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے؟ فرمایا ثم من. ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد. ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے، اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں؟ ماں کے بعد. ماں کا تو پتہ چل گیا. دوسرے نمبر پہ جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے، اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے، ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ؟ تو اللہ نے حکم دیا یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، پھر والدین کی فرما برداری کرو. جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا زیادہ. گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کسٹمر کا حق سب سے پہلے. ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ جہاز میں جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق سب سے، بولو نا، پہلے. ان سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے. ایئر ہوسٹس کو کبھی گالی گلوچ میں دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی جہاز میں جا رہے ہو، آپ نے بٹن دبایا چائے دے دیں، وہ کہے گی ایکسکیوز می چائے ختم ہو گئی. بس یہ کہے گی نا ابھی نہیں ہے، ابھی سیٹ بیلٹ باندھے ہیں، ابھی جہاز نیچے اتر رہا ہے، ابھی چائے پانی کا ٹائم ختم. تمیز سے بولے گی. آپ نے پھر کہا نہیں مجھے تو چائے چاہیے. پھر بولے گی بھائی دیکھیں ایکسکیوز می آپ سے ہم نے گزارش کی. پھر آپ نے کہا جی مجھے نسوار چاہیے، مجھے پان چاہیے، کچھ بھی کہہ دو، ایکسکیوز می کر کے پتلی گلی سے نکل جائے. یہ نہیں ہوگا تیری ایسی کی تیسی، تو اس کو نکالو، جہاز روکو، سائڈ پہ لگاؤ. جیسے بس میں ہوتا ہے نا، بسوں میں تو ہم نے دیکھا ہے وہ گڈی نو سائڈ تے لاؤ گے، بندے نو اٹھا، چلو نکل باہر یہاں سے. اور بسوں میں تو بعض دفعہ کھائی میں بھی گرا دیتے ہیں، سنا ہے. ایئر ہوسٹس کے اخلاق سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اخلاق انسان کے، بولو بھائی، کیسے ہوتے ہیں. اب جو ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ ان اخلاق کو 3 سے ضرب دے کے ماں سے اس اسٹائل میں بات کیا کرو. بہت مشکل ہے سمجھانا. جب اپنی ماں سے بات کرو تو جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس تم سے بات کر رہی ہے نا، اس اسٹائل کو 3 گنا، بولو، بڑھا دو. اس میں 3 چمچ چینی کے اور ڈال دو. جتنی شکر اس نے اپنی زبان میں ڈالی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، اس شکر میں 3 چمچ اور ملا دو. ہو رہا ہے اس پہ عمل؟ بولو نا بھائی. لوگ بھی کیمرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں بولتے کیوں نہیں ہے. لوگ جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ویڈیو، کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، بول کیوں نہیں رہے؟ اتنا زور سے بولا کرو کہ لوگوں کو آواز چلی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بخاری مسلم کی حدیث، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. حسن خلق ہے اخلاق کا حسن. حسن جو ہے نا عربی میں بیوٹی سے اوپر کی چیز ہے، یاد رکھو. تو اب ماں سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ بھی عبادت ہے نا، تو اس میں بھی کیا پیدا کی جائے؟ ایکسیلنسی پیدا کی جائے. ابا سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے؟ میں دنیا کے لیے تھوڑی. ابا نے تو پال پوس کے بڑا کر دیا، ابا کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ابا کے کھانے کا ٹائم آ گیا، ابا آپ سے پیسے مانگیں گے. تبھی گورے تو وہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں نا کہ یار ترقی کی راہ میں کیا بن رہے ہیں، یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ٹینشن پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابا اما کو پورا نچوڑ لیا. اب جب بڑے ہو گئے تو ابا اما کیا لگتے ہیں؟ فل ٹینشن، کھانس رہے ہیں، کورونا کا خطرہ بھی ان کو زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور بوڑھے ہیں نا. اور ابا تو فل ٹینشن ہوتے ہیں بڑھاپے میں، اما تو پھر بھی تھوڑا خیال کر لیتی ہیں. ابا جتنی نصیحتیں جوانی میں کرتے ہیں نا، بڑھاپے میں 10 گنا اس کی سپیڈ، بولو بھائی، بڑھ جاتی ہے. تو اب وہ جوانی میں نصیحتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی اب ابا کے بڑھاپے کی نصیحتیں، تو کیونکہ جوانی میں برداشت نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ اس وقت تو ابا سے پیسے بھی ملتے تھے. اب تو پیسے دینے پڑ رہے ہیں، اب کہاں سے نصیحت برداشت ہوگی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. تو یہاں بھی دیکھو حسن کا لفظ ہے، احسان سے نکلا ہے یہ، بلکہ احسان حسن سے نکلا ہے. تو صحابی یہاں یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یہ سوال نہیں ہے. یا میں کس سے ٹھیک طریقے سے بات کروں.
ठीक का लफ्ज भी नहीं है, गुड का लफ्ज भी नहीं है। यार एक मुझे बात बताओ, एक कोई मुफ्ती साहब के पास आए, मसला पूछे, मुफ्ती साहब मैंने सुना है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों से सही बात किया करो, बदतमीजी से पेश नहीं आया करो, तो मैं ठीक तरीके से बात किससे किया करूं, सबसे पहले किससे? तो हम बता देंगे भाई सबसे पहले माँ है, फिर बाप है, फिर बाकी लोग हैं, यही बताएंगे ना, हमारा स्टाइल क्या होगा, ये होगा। लेकिन सहाबी ने ये सवाल नहीं पूछा कि मैं ठीक तरीके से किससे बात किया करूं, सबसे पहले इसका मुस्तहिक कौन है। ना ना ना, उन्होंने ये भी नहीं पूछा या रसूल अल्लाह बेहतर तरीके से मैं किससे बात किया करूं, इसमें सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, किसका राइट है सबसे ज्यादा कि मैं उससे बेहतर अंदाज में बात करूं। ना 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 ना, आपने फरमाया मन अहक्कुन नासी बिहुस्नी, हुस्न का लफ्ज, मेरे अखलाक में जो एक्सीलेंसी पैदा होगी उस एक्सीलेंसी का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? यानी आज के जमाने में जो स्टाइल एयर होस्टिस का होता है, शायद हम उसको एक्सीलेंट कह सकते हैं उसको, शायद, क्योंकि उससे अच्छे अखलाक की कम से कम मुझे तो मार्केट में कोई मिसाल, अब तक हमने बसों में भी सफर किया है, ट्रेनों में भी सफर किया है, और अल्लाह भला करे जहाजों में भी किया है, गाड़ियों में भी किया है, कार में भी किया है, हर तरह से किश्तियों में भी किया है। तो जो अमला सबसे अच्छा अखलाक वाला हमें मिलता है वो कहां मिलता है? बोलो ना, जहाज में। और सबसे ज्यादा बदतमीज अमला कहां मिलता है? बसों में। पेशाब के लिए गाड़ी रुकवा लो, पेशाब रुक जाता है आदमी का टेंशन से, वो इतनी हॉर्न बजा रहा था, पॉ बजा रहा था, बैठ भाई। नमाज के लिए रुकवा लो, सब एक जैसे नहीं होते, नमाज के लिए बाज दफा रोकना मुश्किल हो जाता है, नमाज ही नहीं पढ़ने दे रहे होते, तो फिर अपनी इज्जत इसी में है कि आप ड्राइवर से तमीज से बात करें। W11 में सफर करो, कंडक्टर को देखा, एक्सक्यूज मी प्लीज थोड़ा सा किराया दे दें आप। कभी देखा आपने कंडक्टर को W11 में? है भाई, घुसेड़ता रहेगा बंदे। अखलाक देखो, जगह नहीं है भाई, पांव बस पूरी यूं हुई है, उसकी अलाइनमेंट की ऐसी की, मैंने कहा ना काम का बेड़ा गर्क, एक काम का तरीका ये भी होता है, बस का बेड़ा गर्क कर दिया, वो यूं झुकी हुई है पूरी इधर को, आधी पब्लिक छत पे बैठी हुई लटक रहे हैं, खिड़कियों से बंदे गिर रहे हैं, मगर कंडक्टर घुसेगा, एक से भी एक्सक्यूज, इतनी टेंशन देके भी एक्सक्यूज नहीं करता। हालांकि तुम्हें तो 2 रकत नफिल तौबा के पढ़ने चाहिए लांडी पहुंचने के बाद ना, तुम्हें तो या अल्लाह मैंने जो मुसाफिरों को जो गम दिया, मैंने जो दुख दिया, मैं उस पर तुझसे माफी मांगता हूं। कैसे धक्का दे रहा होगा, और भाई उधर से, और हैरत की बात है इधर से घुसता है और अगले गेट से निकल आता है, जगह है नहीं, सबसे किराया ले, इसकी जेब कभी नहीं कटती, सबकी कट जाती है, हालांकि सबसे ज्यादा पैसे इसके पास होते हैं। तो बिजनेस, ये जेब कुतरों का बिजनेस भी साइड में चल रहा है इनका, उसमें भी कमीशन, सबकी बात नहीं जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा। तो मेरी जहां तक जो मैंने देखा है, सबसे अच्छे अखलाक जहाज के अमले के होते हैं, तो हम उसको आज के दौर से कह सकते हैं कि वो एक्सीलेंट होते हैं। वो अलग बात है वो उनकी नीयत क्या है, लेकिन जाहिरी लिहाज से बहरहाल बहुत अच्छे अखलाक होते हैं। तो अब हम मिसाल, हमारे पास एयर होस्टिस के अलावा कोई मार्केट में इतने अच्छे अखलाक की मिलती नहीं है सफर के दौरान, तो दुनिया भी एक मुसाफिर खाना है। तो अब हदीस का मतलब क्या हुआ? सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने अखलाक में जो एक्सीलेंसी पैदा करूं, तो इस एक्सीलेंसी का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, यानी सबसे ज्यादा मीठे अंदाज से बात मैं किससे करूं? आप यूं भी कह सकते हैं आज की जबान में, जब मैं बात किसी से करूं तो उसमें शक्कर घोलूं मैं, तो सबसे ज्यादा चीनी और सबसे ज्यादा शक्कर किससे बात करते हुए अपने कलाम में घोलूं? बात आ रही है समझ में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुक, पूरी कायनात में सबसे मीठे अंदाज से अगर तुमने बात करनी है तो सबसे ज्यादा राइट ये किसका है? तुम्हारी, बोलो ना, मां का। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या अंदाज है? फरमाया, सुम्मा मन। सुम्मा का मतलब होता है उसके बाद, सुम्मा मन। या रसूल अल्लाह, मां के बाद दूसरे नंबर पर मीठे अंदाज से, अच्छे अंदाज से बात करना किसका हक है कि मैं उससे अच्छे अंदाज से बात करूं? मां के बाद, मां का तो पता चल गया, दूसरे नंबर पे जो मैं सबसे बेहतरीन और मिठास के साथ बात करनी है, अखलाक में एक्सीलेंसी पैदा करनी है, मां के बाद दूसरे नंबर पे कौन है वो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? फरमाया, उम्मुक, मां के बाद दूसरा नंबर भी किसका है? बोलो भाई, क्या अजीब अंदाज है। हालांकि ये आम उर्फ के मुताबिक जवाब सवाल के मुताबिक, बोलो भाई, नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछे
کہ سب سے بڑا حق کس کا؟ میں کہوں ماں کا. وہ کہ اس کے بعد کس کا؟ تو میں کہوں ماں کا. وہ کہہ رہے میں اس کے بعد کا پوچھ رہا ہوں, اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں. تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے, یہ غلط کلام ہے اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے, کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد. ماں تو پتہ چل گیا, ماں کے بعد اس کے علاوہ بتایا آپ, لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے, لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ پہنچا ہوا کلام ہے. کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ ماں کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو. دوبارہ کس کو دے دو؟ صحابی نے پھر پوچھا, یا رسول اللہ ثم من. دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے, وہ چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ آپ چاہیے کہ کون ہے, اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا؟ ماں کا. لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا, یا رسول اللہ ثم من. یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک. تیسرے پہ بھی کون ہے؟ بولو بھائی. یہ ہے ویمن رائٹس. یہ کیا ہے؟ یہ جو بے شرم لوگ حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا, ان کی باتوں میں مت آیا کرو. ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے, اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا, تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے, اس کا حق دینا چھوڑ دے. تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کیے ہیں, اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی لبرل سے, کسی حکومت سے, کسی ویمن رائٹ سے, کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں, گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں, تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں, تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں, تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں. ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. جو قوم نکاح کی قائل نہ ہو ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں. ماں بہن بیٹی, بھابھی, چچی, خالہ, ممانی, مامی, پھوپھی, یہ رشتے تو شادی بیاہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں. پھر ان رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جن قوموں میں ہر رشتہ ہی نہیں ہے تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورت کے حقوق ہمیں بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسرے نمبر پہ کس کا حق ہے؟ بولو بھائی, ماں کا. پھر صحابی نے پوچھا ثم من. اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں, دیکھو رک نہیں رہے, کیونکہ ان کے سوال کا جواب مل نہیں رہا. یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ باپ. پوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں, میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں. اپنے باس سے آپ سر سر کہہ کے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی ہو, آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی. ایک فوجی اپنے آفیسر کے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی وہ ابے تبے سے بات کر رہا ہو ہے؟ میں کسی کی نہیں سنتا, میری اپنا لائف سٹائل ہے, سر مجھے زیادہ آرڈر نہ دیا کرو. کبھی دیکھا آپ نے ایسے سٹائل میں بات کر رہا ہو؟ سر یہ جو آپ ہر وقت کی نصیحتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آفیسرز کر رہے ہوتے ہیں نا فوج میں, چونکہ زیادہ احترام ہے اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں. ایک بریگیڈیئر آیا اور ایک عام فوجی کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا کرو, یہ کیا کرو. وہ جواب میں کبھی دیکھا کہ سر یہ زیادہ نصیحتیں مجھے اچھی, بولو نا سر مجھے نہیں اچھی لگتی زیادہ ہر وقت کی نصیحتیں. حالانکہ وہ آفیسر اس کو تنخواہ نہیں دے رہا, تنخواہ اس کو گورنمنٹ دے رہی ہے. اس آفیسر کے اس پر احسانات نہیں ہے, صرف ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے آرڈر دیا کہ تمیز سے بات کرو. اس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں. وہ آپ کے لیے لوگوں سے لڑا ہے. لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟
भाई मेरे बेटे को गाली दी क्यों तूने, वो ये चाहता है कि आप उससे भी आप उससे आगे चले जाएं। आपकी मां ने जो आपको बचपन में मोहब्बत से पाला, इज्जत के साथ, तो मां को ये शेल्टर किसने दिया है भाई? बाप ने। बाप अगर ना शेल्टर देता, वो इतनी मोहब्बत के साथ नहीं पालती। ये टॉपिक मुझे चेंज करना पड़ेगा, मेरी मीटर जो है ना शॉर्ट हो जाता है, बोला नहीं जाता इस टॉपिक पर। खैर, हम अपना जो मौजू लेके चले थे उसी को करते हैं। तो देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा हक किसका है? बोलो भाई, बाप का। और इसकी उलमा ने एक हिकमत ये भी बयान की है कि बाप चूंकि मर्द है ना, तो उसमें बर्दाश्त की कुव्वत है। मां में बर्दाश्त नहीं होती, उससे बदतमीजी करोगे बेचारी रोती रहेगी, बाप खींच के 2 थप्पड़ ऐसा ही है ना, ये बाप से ज्यादा ना लगा देगा 2-4 की। मां बेचारी कुड़ती रहती है बैठ के। तो मैं मिसाल देता हूं कि एयर होस्टेस से अखलाक सीखा करो। जिस स्टाइल में एयर होस्टेस आपसे बात कर रही है, तो जब मां से बात करो ना, तो उस स्टाइल में 3 चम्मच चीनी, 3 चम्मच हदीस में 3 गुना है ना, तो जितनी चीनी आप अपने बॉस से बात करते हुए अपने कलाम में मिलाते हो, अपनी मां से बात करते हुए 2 चम्मच उसमें इजाफी डाल लिया करो, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 चम्मच हो जाएंगे। इतना मीठा कलाम होना चाहिए किससे बात करते हुए? हमने बड़े बड़े उलमा को देखा है, उनके वालिदैन बिल्कुल देहाती, कुछ भी नहीं आता उनको, बिल्कुल गंवार, ना बात करने की तमीज, ना उठने बैठने की तमीज, लेकिन बेटे बन गए बहुत बड़े आलिम, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। लेकिन वो अपने बाप का ऐसा एहतराम करते थे, ऐसा बिछ जाते थे बाप के सामने, हमने अपनी आंखों से देखा है कि लगता ही नहीं था कि ये कोई क्या आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई बुजुर्ग है। तो क्योंकि जज्बात साथ नहीं दे रहे, वरना ऐसे कुछ वाकयात आपको सुनाता। भाई अल्लाह का हुक्म हमारे लिए क्या है, काफी है ना। तो बात कहां से चली थी, कहां को चली गई, वक्त भी पूरा हो गया है। मैं इसी पे बात को समेटता हूं जल्दी से। आप चंदा बंदा करना है, जल्दी से कर लें। हो गया? होगा ना, तो जल्दी से कर लें। शादियों की बात ही ठीक है भाई, माँ बाप के हुक्म की बात ना किया करो। वो शादियों वाली बात क्या है, वो ठीक है ना, वो मजा भी आता है उसमें। ठीक। तो बात क्या चल रही थी, दोबारा से उसी टॉपिक पर आता हूं। मैंने अर्ज कर रहा था कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम दिए, तो दुनियादारों को इससे कोई गरज नहीं है कि ये करो ये ना करो, उनको इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन जो आखिरत पर ईमान रखता है, तभी देखो बहुत सी हदीसों में आता है कि जो अल्लाह उसके रसूल और आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि ये करे। तो उसमें अल्लाह के नबी ने पहले बता दिया कि जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, उनको ये बातें नहीं समझ में आएंगी। तो इन बातों पर अमल करने के लिए, जो मैंने आयत असल में पढ़ी है, जिस पर मैंने बयान करना था, ये बयान का रुख ही कहीं चेंज हो गया सारा। अमल करने के लिए इंसान को मोटिवेशन चाहिए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, जो आयतें मैंने कुरान मजीद की पढ़ी हैं, उसमें अल्लाह ने फरमाया कि अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर लो। देखो, अल्लाह पर दलाइल के जरिए ईमान लाना अलग बात है, और दिल में उसकी मोहब्बत पैदा करना ये बिल्कुल अलग चीज है। तो जैसे नमाज का हुक्म दिया गया, ज़कात का हुक्म दिया गया, वालिदैन से उसने सुलूक का हुक्म दिया गया, सदका खैरात का हुक्म दिया गया, इसी तरह अल्लाह ने हमें यह हुक्म दिया है कि अपने दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करो। ये किसका हुक्म है? अल्लाह का। तो आज जो दिल है ना, वो अल्लाह की मोहब्बत से खाली है। जब मोहब्बत से दिल खाली होता है, तो इताअत ऐसे होती है जैसे गन पॉइंट पे कोई आपसे कोई काम करवा रहा हो। देखो, अपना बिजनेस और दूसरे के बिजनेस में फर्क होता है ना। अपनी दुकान पे आप बैठे हो, गुटके की भी होगी, कैसी फिक्र लगी रहेगी ना हर वक्त। और कोई किराए पे आपको बिठा के चला गया कि मेरा शोरूम है गाड़ियों का, तुझे 1 लाख तनख्वाह दूंगा, तो फिर देखो क्या कर, आधा दिन सोने में लगाता है कि नहीं लगाता? क्योंकि इंसान को अपने बिजनेस से मोहब्बत होती है, दूसरे बिजनेस से मोहब्बत नहीं होती। अपना बिजनेस गोलगप्पे का भी होगा तो कहां से कहां पहुंचा देगा, दूसरे का बिजनेस अगर तनख्वाह पे बिठाओगे तो बेड़ा एक्सीलेंसी तो दूर की बात। हमारे एक दोस्त है सियालकोट में, बड़ा बिजनेस है उनका। तो मैंने वहां देखा कि उनकी फैक्ट्री में, मुझे शौक है चीजें देखने का, क्या बनता है फैक्ट्री में, इसलिए नहीं कि मेरे को फैक्ट्री लगाने का प्रोग्राम है, वैसे ही। तो वो देखा कि वो ग्लव्स बन रहे हैं उनकी फैक्ट्री में ना, एक्सपोर्ट होने के लिए। सियालकोट में खेलों का सामान बहुत बनता है, तो इतना मेहनत से मजदूर काम, वो मुलाजिम काम कर रहे हैं। एक सी रहा है, एक कटिंग करके काट रहा है, और सारे दिलजमी से लगे हुए हैं। मैंने कहा यार, पहले किसी फैक्ट्री में मैंने मुलाजिम देखे इतनी तमीज से और इतनी दिलजमी से काम कर रहे हैं। वरना सेठ अगर फैक्ट्री का दौरा करे तो ठुटे मार मार के उठाते हैं ना, ओए तू क्यों सो रहा है यहाँ पे,
कहता है ना कि नहीं कहता? तो वहां सारे लगे, तो उन्होंने कहा इनको हमने दिहाड़ी पे नहीं रखा, इनको हमने दिहाड़ी पे नहीं रखा, इनको हमने कहा जितने इतने ग्लव पर ग्लव्स पे इनको पैसे मिलते हैं। तो अब इनका ये बिजनेस में शिरकत हो गई ना, अब उनको पता है भाई जितना काम ज्यादा करूंगा उतने नोट ज्यादा छापूंगा, इसलिए उनको सेठ का आना भी बर्दाश्त नहीं होगा। यार ये सेठ काम का टाइम है, सेठ साहब आप बिला वजह के तंग कर रहे हो हमें, यही होगा कि नहीं होगा? हम काम कर रहे हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया से वो आया हुआ है, डिमांड आई हुई है, वो ग्लव्स मंगवा रहे हैं और आप हमें तंग कर रहे हो, बोले चुप। तो ये कंडीशन होगी। तो अब चूंकि अपना काम बन चुका है ना भाई, तो जब अल्लाह से इंसान को मोहब्बत होती है तो अल्लाह के काम भी अपने लगते हैं। नमाज भी क्या लगती है? अपनी। ज़कात भी अपनी। फिर मजा आता है इन कामों में। अभी जो हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये गन पॉइंट पे, थोड़ा बहुत कब्र का अजाब का डर है, यार मरना भी है, कोरोना से ना मर जाए, पता नहीं इत्तेफाक से अगर कब्र में सांप निकल आया, इत्तेफाक से अगर वो बातें फजाइले अमाल में जो लिखी हुई सही निकली तो हमारा क्या बनेगा? चलो जुम्मा तो पढ़ लो जाके। तो फिर कैसे आ रहे होते हैं आप देखो, फजर में क्या हाल होता है, जोहर में क्या हाल होता है, असर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज में पहली सफ में होगा, क़यामत के दिन जब अल्लाह का दरबार लगेगा वहां भी पहली सफ में होगा वो। तो जितना सुस्त नमाज में होगा उतना पीछे आखिरत में अल्लाह के दरबार में। अल्लाह कहेगा ये मुझे दुनिया में बगैर देखे सबसे पहले आके बैठते थे, आज जब मैं नजर आ रहा हूं तो आज अब मेरी मर्जी से ही आगे आएंगे, कल अपनी मर्जी से आगे आते थे। तो मेरे भाई एक्सीलेंसी पैदा कैसे होगी? जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा की जाए। और मोहब्बत कैसे पैदा होगी? जिक्र की कसरत। समझते हैं कि नहीं समझते? बार बार अल्लाह का तज़किरा। फिर ये टॉपिक बहुत लंबा है, वक्त भी पूरा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।